सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। फिरत फिरत प्रभ आया परया तो सरनाए। नानक की प्रभ बेनती अपनी भगति लाए। चारे कुंडा भाल कै आए पया सरनाए। नानक की प्रभ बेनती अपनी भगति लाए। ज्यों बुलावह त्यों बोलै स्वामी कुदरत कवण हमारी। साध संग नानक जस गायो जो प्रभ की अत प्यारी। परम सन्मान जोग सत्कार जोग गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जी, आप सारे ही वडभागी हो जो सतगुरु जी ने महान बख्शिश किरपा की। साहिब कमाल साहिब जी साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन उचारण की हुई पावन बाणी श्री जाप साहिब जी की लड़ीवार आप कथा गुरु मेहर नाल सरवण करते हो। सो सतगुरु जी किरपा करन कल महाराज की मेहर नाल 86 नंबर पौड़ी तक विचार हुई सी। सो गुरु किरपा करे बख्शिश करे अगे अज आपां गुरु पातशाह तो गुरबाणी की विचार द्वारा रहमतां बख्शिशां प्राप्त करनियां हन। सो आओ कथा सरवण करिए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। मध्य भार छंद त्वै प्रसाद। सतगुरु जी अगे नवां छंद प्रारंभ करते हैं। मध्य भार छंद। मध्य धद्दे दे थले औंकड़ होने करके थोड़ा भारा करके बोलना। जे औंकड़ ना हुंदा तां मध्य पोला हो जाना सी। मध्य जोर दे के मध्य भार छंद। ये छंद का नाम है, भाव इहदा उचारण कर लग्या पाठ कर लग्या जिहड़ा सेंटर विच विचाले अखर आउंदा उहदे थोड़ा वजन दे के भार दे के बोलने का यतन करना। जिवें गुण घन उदार महिमा अपार आसन अभंग उपमा अनंग इदा वजन दे के पाठ करना है। पातशाह जी किरपा करते हैं। मध्य भार छंद उचारण करते हैं। फिर कहते त्वै प्रसाद। कहन लगे असीं मध्य भार छंद आरंभ उचारण करते हैं पर वाहिगुरू परमेश्वर जी त्वै प्रसाद आप जी की किरपा सदका ही असीं प्रारंभ करते हैं। असीं उचारण करते हैं गुण गन उदार। गुण गन उदार। हे प्रभु तू बेअंत गुणा का मालिक है। तेरे कोल बेअंत गुण हैं। तुहाडे गुणां नूं कथन नहीं किया जा सकता। डंडौत बंधन अनक बार सर्व कला समरथ। डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ। महाराज तुसी मेहर करियो बख्शिश करियो। तुसी सर्व कला समरथ हो। बेअंत गुणां दे मालिक हो। बेअंत गुण हन तुहाडे विच ते उहदे विचों एक गुण दसदे ने उदार। एक तुहाडे विच इह गुण है कि तुसी खुले दिल वाले हो। जदों किसी ते रहमतां करदे हो बख्शिशां करदे हो फिर कंजूसी जही नहीं करदे जिद्दां असीं करदे हां। किसी नूं कुछ देना पै जाए ते असीं हत्थ जिहा कुटदे हां, चलो इन्ना बहुत आ इन्ना बहुत। पर वाहिगुरू परमेश्वर
ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਦਇਆਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਹੀ ਦਾਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਹਾਨ ਗੁਣ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਰ ਚਿੱਤ ਹੋ, ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਹੋ ਔਰ ਮਹਿਮਾ ਅਪਾਰ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਮਹਿਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਅੰਤੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਹ ਕਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬੇਅੰਤ 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 ਕਹਿ ਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਅੰਤ ਮਹਿਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਹੁਤ ਬੇਅੰਤ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਵਡਿਆਈ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਆ ਉੱਚ ਅਪਾਰ। ਬੇਅੰਤ ਸੁਆਮੀ ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਗੁਣ ਤੇਰੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਇੰਨੀ ਆ, ਗਾਵਤੇ ਉਧਰੇ ਸੁਣਤੇ ਉਧਰੇ ਬਿਨ ਸੇ ਪਾਪ ਕਨੇਰੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਰ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਤਰ ਗਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਰੇ ਗਿਣੇ ਜਾਤ ਹੈ ਨਾ ਤਾਰੇ ਗਿਣੇ ਜਾਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਰੇ ਜੋ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਕਰ ਲਵੇ, ਪਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤਾਰੇ ਗਿਣੇ ਜਾਤ ਹੈ ਨਾ ਤਾਰੇ ਗਿਣੇ ਜਾਤ ਹੈ। ਊਚ ਅਪਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸੁਆਮੀ ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਤੇਰੇ। ਗਾਵਤੇ ਉਧਰੇ ਸੁਣਤੇ ਉਧਰੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਗਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਤਰ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤਰ ਗਏ। ਆਹ ਗਾਵਤੇ ਉਧਰੇ ਸੁਣਤੇ ਉਧਰੇ ਬਿਨ ਸੇ ਪਾਪ ਕਨੇਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਔਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਪਾਪ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਬਿਨਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਹਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਆਪ ਹੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਔਰ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਨਹੀਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਔਰ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਾਪ ਕੱਟੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਹਾਂ, ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗਾਵਤੇ ਉਧਰੇ ਸੁਣਤੇ ਉਧਰੇ ਬਿਨ ਸੇ ਪਾਪ ਕਨੇਰੇ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤੇ ਪਾਪ, ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ਣੇ ਹਨ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਨ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਸਨ ਅਭੰਗ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਸਣ ਹੈ ਉਹ ਸਥਿਰੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹ ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਸਣ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਇਹਨੇ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਸਣ ਬਦਲੂਗਾ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਆਸਣ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਸਣ ਤਾਂ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਕੋਈ ਆਸਣ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਆਗਿਆ ਪਈ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਤਭੀ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ। ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ, ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹ। ਆਹਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਆਸਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਟਲ ਹੈ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਹੈ। ਇਹ ਆਸਣ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਸਣ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਸਣ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯਤਨ ਬੜਾ ਕੀਤਾ, ਰੀਸਾਂ ਕਰਿਤ ਨਾੜੀਆਂ ਜੋ ਸੇਵੈ ਦਰ ਖੜੀਆਂ। ਬੜਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਆਸਣ ਹੈ। ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਉਪਮਾ ਅਨੰਗ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਪਮਾ ਅਨੰਗ, ਅਨਅੰਗ ਭਾਵ ਗਿਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਪਮਾ, ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਉਪਮਾ ਤੁਹਾਡੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਉਪਮਾ ਅਸੀਮ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਕੇ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਅੰਨ ਭਉ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ।
ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਅੰਧੇਰਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੋ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ, ਮੇਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਅਰਥ ਕਰਦਾ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਨ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ। ਕਿੰਨਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ, ਕਿੰਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਤੇ ਤਾਰਿਆ। ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਚ ਭੇਟਤਾ ਹੋਈ, ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੇ ਤਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਤਿਸਕੀ ਸੀਖ ਤਰੈ ਸੰਸਾਰ, ਜਿਸਕੇ ਅੰਤਰ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਤਿਸਕੀ ਸੀਖ ਤਰੈ ਸੰਸਾਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਸ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਤਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਸ ਦਿਨ ਅਨਾਸ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਦਿਨ, ਨਿਸ ਹੁੰਦੀ ਰਾਤ, ਦਿਨ ਅਨਾਸ ਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਰਹਿਤ। ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਨੇ ਕੋਈ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਤ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਿਨ ਕਹੀਏ ਕਿ ਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ। ਆ ਜਾਨ ਬਾਹੁ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਠ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਆ ਜਾਨ, ਆੜੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਜੱਜੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ। ਆ ਜਾਨ ਬਾਹੁ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹੋ ਪਾਠ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬੱਬੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਹੋੜਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਠ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਬਾਹੋ, ਬੱਬੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡਾ ਲੱਗਾ ਉਹਨੂੰ ਲੰਬਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ ਉਹ ਮਾਤਰਾ ਛੋਟੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਬਾਹੋ ਬਾਹੋ। ਇਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਚਾਰਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜਗਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਸਭ ਵਸੀਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਹ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਣਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਹੋ ਇਕੱਠਾ ਕਵਾਂਗੇ, ਸਾਹੋ, ਉਹ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਹੋੜਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਸਪਸ਼ਟ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੱਸੇ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਸੱਸੇ ਦੇ ਕੰਨੇ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਕਰਕੇ ਬੋਲ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਹ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ। ਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਕਾਹਦਾ ਜਿਹਦਾ ਗੁਆਂਢੀ ਭੁੱਖਾ ਪਵੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਉੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਕਰਦੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੇੜੇ ਜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਦਰੋਂ ਨਦਰੀ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਕਾਹਦਾ ਜਿਹਦਾ ਗੁਆਂਢੀ ਰੋਟੀ ਖਾਧੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਕਾਹਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਹੋ। ਰਾਜਾਨ ਰਾਜ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਈ ਅੱਖਰ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਬਾਰ ਦੱਸਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਰਾਜੇ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਵੱਡੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਰਾਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਭਾਨ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਸੂਰਜਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸੂਰਜ ਹੋ। ਸੂਰਜ ਦਾ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸੂਰਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੂਰਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੂਰਜ ਵਿਚਾਰਾ ਕਾਹਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੂਰਜਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੂਰਜ, ਭਾਵ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਤਪਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਦੇਵਾਨ ਦੇਵ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਦੇਵਤੇ ਹੋ, ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਦੇਵਤੇ ਹੋ। ਉਪਮਾ ਮਹਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਇੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ, ਵੱਡਾ ਇੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਵਤਾ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਥੱਲੇ ਨੇ ਉਹਦੇ।
पर तुसी तां देवतियां दे राजे इंद्र दे भी वड्डे राजे इंद्र हो। बालान बाल पातशाह जी कहंदे तुसी बालान बाल, बाल हुंदी कंध, तुसी वड्डे उच्चियां तो भी उच्चे हो महाराज, तुसी बहुत वड्डे उच्चे हो तुसी। रंकान रंक, रंक हुंदा गरीब, जे दूजे पासे वेखीए गरीबां विच भी गरीब भी तुसी आप ही हो, वड्डे गरीब हो तुसी, क्योंकि महाराज कहंदे नानक तिन कै संग साथ, वड्डियां स्यों क्या रीस, जिथे नीस संभालीए न तिथे नदर तेरी बख्शिश। तुसीं तां गरीब नवाज हो, तुसीं तां गरीबां दे घरां विच बैठदे हो, जाके गरीबां दे हिरदे विच प्रतੱਖ वरतदे हो, गरीबां विच भी वड्डे गरीब हो। गरीब हुंदा है निमरता, तुहाडे विच निमरता ही बहुत ज़्यादा महाराज। कालान काल, तुसी मौत दी भी मौत हो, तुसी मौत दी भी, काल दा भी काल हो, तुसी तां काल नूं भी खत्म कर दिंदे, मौत नूं भी खत्म कर दिंदे, वड्डे हो। अनभूत अंग, तुसी तत्तां तो रहत शरीर वाले हो महाराज। अनभूत, भूत हुंदा तत्त, जो पंजां तत्तां दा शरीर है, तुसी अंगां तो बिना जां तुहाडे अंग है ने जिहड़े वो तत्तां तो रहत ने, सारे शरीर वाले हो। आबा अपंग, आबा हुंदी है महिमा, आबा हुंदी अपमा, आबा हुंदी वडियाई। तुहाडी जिहड़ी आबा है, तुहाडी वडियाई है, वो नाश तो तुहाडी शोभा रहत हो, तुसी नाश तो रहत हो, है तुहाडी शोभा। अगे पातशाह जी किरपा करदे हन। गत मित अपार, गत मित, तुहाडी गति ते मित मर्यादा अथाह है। पारावार तुरे तुसी गति जिहड़ी तुहाडी किरपा वरत रही है, बख्शिश वरत रही है, वो पारावार तो परे, उहदा कोई अथाह नहीं। तुहाडी जिहड़ी मर्यादा है, उहदा कोई पारावार नहीं। बेअंत अथाहो, गुण गन उदार, गुण गन उदार, तुसी बेअंत गुणां दे मालक हो महाराज। उदार शब्द पिछे भी आया, खुले दिल वाला होना, तुसी बहुते गुणां वाले हो, गुण तुहाडे विच बहुत ज़्यादा ने, और तुसी खुले दिल वाले हो, बेअंत किरपा वाले हो, बख्शिश। सतगुरु जी तुसी मेहरां दे साईं हो, तुसी बख्शिश वाले हो। गुण गन, बहुते गुणां वाले नूं हंकार हो जाता, मेरे वर्गिਆਂ कहता कथा ही नहीं मेरे वर्गी कर सकता कोई, होर कोई काम जिहदे च गाउणा कोई, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ गुण ਦਾ हंकार हो जाता। पातशाह तुसी तो सानू समझाउंदे हो, तुसी बख्शिश करदे हो, तुसी किरपा करदे हो, गुण तुहाडे विच बहुत है, पर निमरता बहुत, तुसी सानू समझाउंदे हो। आपस को जो भला कहावै ते सह भलाई निकट ना आवे। बादशाह कहंदे जिहड़ा अपने आप नूं कहंदा मैं भला, वो भला नहीं हुंदा, असल विच उहनूं भुलेखा लगा होया। इस करके गुण गन उदार, मुन गन प्रणाम, तुहानूं सारे मुनि गण जिहड़े गिणती चाहे मुनि जन देवते होर आदਿਕ सारे प्रणाम करदे आ महाराज। किरपा कर तुहाडी इन्नी वरतदी, उहने सारे ही मत्था टेकदे तुहानूं, सारे ही संत महात्मा महापुरख तुहानूं प्रणाम करदे ने, नमस्कारां करदे हन। जिवें कोई महात्मा बहुत उन्हां दी प्रभता ज़्यादा सी, वडियाई, कोई जग्यासू उन्हां दी प्रभता सुनी, वडियाई सुनी, ते चलदे मिल के आउणे। वो अमृत वेले चलिया गया, जो अमृत वेले चलिया गया तो महापुरख गल विच परना पाया, तैयार हो के धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सतगुरु सच्चे पातशाह जी के चरणों च हथ जोड़ी खड़े। उन्होंने उदा उन्होंने वडियाई बहुत सी महात्मा की, महापुरखों की। जो खड़े जाके मन विच कोई वहन जा बह तुरिया, बाद विच पुछदे ने कि महाराज तुसीं श्री गुरु ग्रंथ साहिब अगे हथ जोड़ के खड़े, मैं तो तुहाडी वडियाई तुहानूं वड्डे महान सुन के आया सी। महापुरखां ने बराग च वचन कीते कि असीं ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਦਾਤਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਾਈ ਜਾਈਦੀਆਂ।
ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਭ ਤੋਂ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਵਡਿਆਈ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਵਡਿਆਈ। ਉਹ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਲੱਗਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ, ਕੀ ਗੱਲ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਮੰਗਤੇ ਤੋਂ ਮੰਗਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਗਾਂਹ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਮੰਗ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੇ ਮੰਗਣਾ, ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਗਦੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੰਗ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਠੀਕ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਮੁਨੀ ਜਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ। ਜੇ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਮੰਗਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਾਓ, ਅਤੇ ਮੰਗਤੇ ਤੋਂ ਮੰਗਤਾ ਕੋਈ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਮੰਗਤੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੰਗਦਾ ਹੋਵੇ। ਮੰਗਤੇ ਤੋਂ ਮੰਗਤਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਮੰਗਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਧਰ ਇਸ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਚੱਲੀਏ, ਇੱਥੇ ਚੱਲੀਏ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਪਰ ਮੰਗਤੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਮੰਗਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਤਿਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਗਤਿਆਂ ਦੇ ਮੰਗਤੇ ਬਣਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਮਨਮੁਖ ਬਣੇ ਬੰਦੇ ਕਾ ਬੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਮੰਗਤਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜਨੇ, ਇਹ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਨ ਗਨ ਪ੍ਰਣਾਮ, ਮੁਨੀ ਜਨ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਬਹੁਤ ਮਹਿਮਾ ਵਾਲੇ, ਬਹੁਤ ਵਡਿਆਈ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੋ ਨਾ, ਨਿਰਭੈ ਨਿਕਾਮ। ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਅਤੇ ਕਾਮਨਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕੋਈ, ਨਿਰਭੈ ਹੋ, ਨਿਕਾਮ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਮਨਾ ਹੈ। ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਵੀ ਆ ਅਤੇ ਕਾਮਨਾ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਅਤ ਦੁੱਤ ਪ੍ਰਚੰਡ, ਤੇਰਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਅਤ ਦੁੱਤ ਪ੍ਰਚੰਡ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਮਿੱਤ ਗਤ ਅਖੰਡ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਵਾਲੇ ਔਰ ਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿੱਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਤੇ ਅਖੰਡ, ਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਲਸਿਆ ਕਰਮ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਚੇਚਾ ਉਦਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਆਲਸ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਵੱਡੇ ਜਿਉਂ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਕੋਈ ਝਾੜੂ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਵੱਡੇ ਹੈ ਨਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ। ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਜਦ ਮਾਤਾ ਦੇ ਚੱਲੇ ਸੀ ਅਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ। ਜਦ ਗਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੇ, ਰਾਤ ਰਹੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੇ, 2 ਵਜੇ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹੇ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਦੇਵੀ ਝਾੜੂ ਦੇ ਰਹੀ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਝਾੜੂ ਦੇ ਰਹੀ। ਪੁੱਛਿਆ, ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਮਾਤਾ ਲੱਗਦੀ ਜਿਹਦੇ ਚਾਲੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਣਕਾ ਮਾਤਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ 2 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਝਾੜੂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਲਸ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਚੇਚਾ ਉੱਦਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਨਾਮ ਬਹੁਤਾ ਜਪੀਏ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ, ਬਾਣੀ ਬਹੁਤੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਆਪ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਹੈ, ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ, ਜੋ ਜਨ ਤੁਮਰੀ ਭਗਤ ਕਰਨ ਤੇ ਤਿਨ ਕੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਹੀ ਸਵਾਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਆਪ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਧਰ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਦੇਖਦੇ ਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹਲੇ, ਅਜੇ ਆਹ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਆਹ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਜਨ ਤੁਮਰੀ ਭਗਤ ਕਰਨ ਤੇ ਤਿਨ ਕੀ ਕਾਸ਼ ਵਾਰਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋਈ ਜਾਣਾ। ਦੁੱਖ ਕੱਟੇ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਸਭ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿਰਪਾ। ਨਾਮ ਜਪੀ ਚੱਲੋ, ਹੋਰ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਆਦਿਸ਼ ਹੈ ਧਰਮ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਿਯਮਾਂ ਵਾਲਾ, ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਉੱਠੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਵਸਤਰ ਪਹਿਨੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਗਏ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ, ਜਾਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ, ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਂ ਮਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ, ਜਾਂ ਪੁੰਨਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਦਿਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਇਆ ਕਰਦਾ। ਹਾਂ, ਜਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਾਰਜ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਿਯਮਾਂ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਗੁਪਤ ਹੈ। ਸਰਬਾ ਭਰਨਾਡਿਆ, ਤੂੰ ਸਭ ਦਾ ਮਾਲਕ। ਭਰਨਾਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਭ ਨੂੰ ਭਰਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅੰਨ ਡੰਡ ਵਾਢਿਆ, ਪਰ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੰਡ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ। ਦੰਡ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਡੰਡਾ ਫੇਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੰਡ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੱਧਪਾਲ ਛੰਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣ ਕਥਨ ਕੀਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੁਣ ਗਨ ਉਤਾਰ, ਬਹੁਤੇ ਗੁਣ, ਕੁਛ ਗੁਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਭਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੰਨੇ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਭਜਨ ਕਰੋ, ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਦਸਵੰਧ ਕੱਢ ਕੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ ਜਾਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਹੋ ਸਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਰ ਫਿਰ ਦਿੰਦਾ, ਹੋਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ, ਹੋਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਜਦ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਈ ਜੋਬ ਕਰਦਾ ਸਰਕਾਰੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ, ਇਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾ ਦਿਓ, ਹੋਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਸਹੂਲਤ, ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਰੋ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਨੂੰ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਡਿਊਟੀ ਨਾ ਕਰੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਕੱਟਣ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਉਹਦਾ ਰੈਂਕ ਥੱਲੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਇਹਨੂੰ ਰੈਂਕ ਵਧਾਓ, ਇਹਦਾ ਬੱਚੇ ਫ੍ਰੀ ਪੜ੍ਹਨ, ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਕਰੋ ਭਾਈ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਪੇ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਰਤੇਗੀ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਕਥਾ ਸੁਣਦੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ YouTube ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਕਥਾ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਿਵਾਜਣ। ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।